اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان رمض سے ماخوذ ہے، اور یہ ایک بارش ہے جو کہ موسم خریف میں برستی ہے۔ تو اس مہینے کا نام رمضان اس سبب سے ہوا کہ وہ ایمانداروں کے جسموں کو گناہوں سے دھو ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کو گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل اور بہترین ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینے کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا ذریعہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ نے سحری کے وقت پڑھنا ہے، اور سحری کا وقت ایک ایسا مبارک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا، اتنی زیادہ فضیلت ہے سحری کی۔ تو دوستو، ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے جسے آپ نے سحری کے وقت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ یہ عمل ہے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ، سورۃ اخلاص کا عمل۔ اب سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں بھی پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اگر تم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو تو تمہیں مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سوچیں کہ جب آپ رمضان المبارک میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ 70 قرآن پاک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر
नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो अमल आपको बताने लगा हूँ इसका आपको फायदा क्या होगा। इसका सबसे पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इस अमल को करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा और आपकी दुआ सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंच जाएगी। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपकी औलाद नाफरमान है, बदतमीज है, आपकी इज्जत नहीं करती, आपकी कदर नहीं करती, तो ये अमल आप शुरू करें। इंशाअल्लाह आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार हो जाएगी। इसका अगला फायदा आपको ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर तरह की मुश्किल से मुश्किल हाजत को पूरा फरमा देंगे। इसका अगला फायदा आपको ये होगा कि अगर आप कर्ज की दलदल में डूब चुके हैं, मकरूज हैं, कर्ज उतरने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए कोई ना कोई वसीला पैदा कर देंगे। इसके अलावा भी आपको इंशाअल्लाह इस अमल के बहुत से फायदे होंगे। अब अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि अमल को आपने कैसे पढ़ना है। अगर तो आप नमाज तहज्जुद अदा करते हैं तो आप इस अमल को नमाज तहज्जुद के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज तहज्जुद अदा नहीं करते तो फिर सहरी से थोड़ी देर पहले आप ये अमल कर ले। 1 या 2 मिनट का अमल है, लेकिन फायदा ये आपको बहुत ज्यादा देगा। आपने करना ये है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में सिर्फ 7 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत करनी है। शुरू में भी 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और दरमियान में 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें और आखिर में भी 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अब जब आपने सूरत इखलास की तिलावत करनी है तो इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत इखलास की तिलावत कर सकते हैं। जब आप ये वजीफा मुकम्मल कर लें तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगें। दुआ चाहे नमाज फजर अदा करने के बाद मांग लें या फिर उसी वक्त मांग लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। और इस अमल को आपने पूरा रमजान पढ़ना है। जिस दिन आप इस वीडियो को देखें उसी दिन से आप ये अमल, ये वजीफा शुरू कर सकते हैं। रोजाना सहरी के वक्त सहरी खाने से थोड़ी देर पहले अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद पाक और दरमियान में 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा और आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसमें आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुरान पाक में अरशाद है कि अमलों का दारोमदार नियतों पर होता है। अब ये आपकी नियत है, आपका इरादा है कि आपने किस नियत से ये अमल करना है, किस इरादे से ये अमल करना है, किस यकीन से ये अमल करना है। जितना पुख्ता आपका यकीन होगा उतनी जल्दी आपको इस वजीफे के पढ़ने का फायदा होगा। अगर माह रमजानुल मुबारक खत्म होने से पहले आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाती है तो फिर भी आपने इस वजीफे को छोड़ना नहीं, बल्कि आपने इस वजीफे को रमजानुल मुबारक का पूरा महीना जारी रखना है। और फिर देखते जाएं कि अल्लाह ताला आपको कैसी कैसी नेमतों से नवाजता है, आप पर अपनी रहमत को कैसे मूसलाधार बारिश की तरह बरसाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदक़े जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।